नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा आमी मधु और आपनारा देखछेन आमार यूट्यूब चैनल मधु शास्त्र इन्फो। 2024 सालेर अगस्ट मासटी मेष राशिर व्यक्तिदेर जोन्नो केमन होबे एबं राशिफल आज आमी आपनादेरके बोलबो। एई राशिफल आपनादेर चंद्र राशिर उपरे भित्ति करे आमी बोलबो। तबे प्रथमे बंधुरा जेने निन मेष राशिर अगस्ट मासे ग्रहदेर अवस्थान कोथाय कोथाय रयेछे। मेष राशिर द्वितीय घरे रयेछे मंगल एवं देवगुरु बृहस्पति। मेष राशिर चतुर्थ घरे रयेछे सूर्य। पंचम घरे रयेछे शुक्र और बुध एकसाथे। मेष राशिर षष्ठ घरे रयेछे केतु एवं एकादश घरे रयेछे शनि बक्री अवस्थाय। मेष राशिर द्वादश घरे रयेछे राहु। एबार देरी ना करे कर्मजीवन दिए शुरू करी। कर्मजीवनेर दिक थेके अगस्ट मासटी मेष राशिर व्यक्तिदेर जोन्नो अनुकूल होबे। दशम घरेर अधिपति शनि तार निजेर राशिते अर्थात कुम्भ राशिते एकादश घरे बक्री अवस्थाय थाकबे। से कारणे आपनारा कठोर परिश्रम करबेन। कर्मक्षेत्रे आपनारा काज खूब भालोभाबे एवं समय मतन सम्पन्न करते पारबेन। ए मासे आपनादेर दशम घरे सूर्येरও पूर्ण दृष्टि थाकबे। से कारणे आपनारा कर्मस्थाने भालो अवस्थानेर सुविधे पेते पारेन एवं आपनादेर कर्मक्षेत्रे आधिपत्य बृद्धि पाबे। आपनारा एमनितेई लक्ष्य पूरণের জন্য सब समय तैरी थाकेन एवं आपनादेर मध्य सब समय लिडारशिप क्वालिटी थाके। से कारणे आपनारा कर्मक्षेत्रे सब समय बसेदेर दृष्टि आकर्षण करते पारेन और ए मासे आरो भालो करे करते पारबेन। जारा चाकरी करछेन तारा अगस्ट मासेर 26 तारीख थेके 31 तारीखेर मध्य कर्मक्षेत्रे बड़ो प्रस्ताव पेते पारेन। जारा चाकरी खुঁজছেন तारा यदि कोनो परीक्षा चाकरिर जोन्नो दिए थाकेन किंबा कोनो जायगाय इंटरव्यू दिए थाकेन ताहले ए मासे आपनारा साफल्य पेते पारेन। आपनादेर सामने नतून चाकरिर सुयोग आसते पारे। एछाड़ा ए मासे कर्मक्षेत्रे जारा चाकरी करछेन तादेर काजेर चाप खूब बाड़बे। कर्मक्षेत्रे आगस्ट मासेर 26 तारीख थेके 31 तारीखेर मध्य बड़ो स्वीकृति पेते पारेन आपनारा। व्यवसार दिक थेके अगस्ट मासटी मेष राशिर व्यक्तिदेर जोन्नो अत्यंत अनुकूल होबे। व्यवसाये आपनारा ए मासे कांक्षित साफल्य पेते पारेन। मार्केटे आपनादेर नाम और ख्याति बाड़बे। मासेर शुरूते पंचम घरे बुध और शुक्र एकसंगे थाकबे। से कारणे व्यवसार प्रसारेर पथ खुले जाबे। एछाड़ा व्यवसाय नतून अफार पेते पारेन आपनारा ए मासे। आयेर नतून उत्स आपनारा पेते पारेन ए मासे। व्यवसाय अनेक नतून नतून लोकेदेर साथे जोगाजोग स्थापन करे आपनारा व्यवसाके अग्रगतिर पथे एगिए निये जाওয়ার चेष्टा करबेन। एरपर अगस्ट मासेर 25 तारीखे शुक्र आपनादेर षष्ठ घरे प्रवेश करले आपनादेर व्यवसाय पुঁজি बिनियोग करते हबे अर्थात इनभेस्ट करते हबे टाका। तबे बिनियोग व्यवसार उन्नतिर जोन्नोई हबे। अगस्ट मासेर 6 तारीख थेके 10 तारीखेर मध्य व्यवसार जोन्नो शर्ट ट्रिप ट्रैवलिंगও आपनादेर करते होते पारे। स्टूडेंटদের জন্য अगस्ट मासटी अत्यंत अनुकूल হবে। स्टूडेंटরা এই মাসে পড়াশোনায় ভালো ফলাফল পাবে। এছাড়া কোনো শর্ট টাইম কোর্স অনেক সময় হয় না খুব অল্প সময়ের জন্য কোর্স কোনো থাকে সেখানে সেই কোর্সে স্টুডেন্টরা জয়েন করতে পারে। স্টুডেন্টদের জন্য সবচেয়ে অনুকূল সময় থাকবে অগস্ট মাসের 16 তারিখ থেকে 23 তারিখ। এই অনুকূল সময়টাতে পড়াশোনায় পুরোপুরি
ফোকাস থাকাটা খুব জরুরি স্টুডেন্টদের। এছাড়া স্টুডেন্টরা অগাস্টের 16 তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের 20 তারিখের মধ্যে বড় সাফল্য ও বড় স্বীকৃতি পেতে পারেন। প্রেম জীবনের দিক থেকে অগাস্ট মাসটি মেষ রাশির ব্যক্তিদের জন্য অনুকূল হবে। এ মাসে পঞ্চম ঘরে বুধ ও শুক্র একসাথে থাকবে, সে কারণে প্রেম জীবনে রোমান্টিকতা বৃদ্ধি পাবে। রোমান্টিক মুহূর্তগুলোর মাধ্যমে আপনারা প্রেম জীবন উপভোগ করবেন। প্রিয়জনের হৃদয়ে জায়গা তৈরি করতেও সক্ষম হবেন। এ মাসে নতুন নতুন উপহার দেবেন, একসাথে ঘুরতে যাবেন, রেস্টুরেন্টে খাবার খাবেন এবং অনেক সময় প্রিয়জনের সঙ্গে কাটাবেন। এরপর অগাস্ট মাসের 16 তারিখে সূর্য আপনাদের পঞ্চম ঘরে প্রবেশ করলে আপনাদের প্রিয়জন একটি ভালো চাকরি পেতে পারেন। এই সময় তারা দুর্দান্ত সাফল্য পেতে পারেন ক্যারিয়ারে। প্রেম জীবনের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো এবং রোমান্টিক সময় থাকবে অগাস্ট মাসের 6 তারিখ এবং 16 তারিখ থেকে 20 তারিখ। দাম্পত্য জীবনের দিক থেকে অগাস্ট মাসটি মেষ রাশির ব্যক্তিদের জন্য মধ্যম হবে। দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা থাকবে। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে কোনো কিছু লুকোবেন না। যাই ঘটুক না কেন আপনারা জীবনসঙ্গীকে স্পষ্টভাবে বলবেন, এতে আপনাদের মধ্যে দূরত্ব কমবে। তবে আগস্ট মাসের 1 তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের 8 তারিখ পর্যন্ত জীবনসঙ্গীর সাথে তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে চলবেন আপনারা। স্পেসিফিক আমি ডেটটা মেনশন করলাম, না হলে দাম্পত্য জীবনে কিছু উত্তেজনা বাড়তে পারে, তাই সতর্ক থাকবেন। এরপর অগাস্ট মাসের 25 তারিখ থেকে শুক্র ষষ্ঠ ঘরে প্রবেশ করবে, যেখানে কেতু আগে থেকেই উপস্থিত। সে কারণে অগাস্ট মাসের 25 তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের 17 তারিখের মধ্যে জীবনসঙ্গীর জন্য ফ্যাশনেবল কোনো আইটেম কেনার জন্য অনেক বড় খরচও হতে পারে আপনাদের। দাম্পত্য জীবনের দিক থেকে সবচেয়ে রোমান্টিক সময় থাকবে অগাস্ট মাসের 16 তারিখ থেকে অগাস্ট মাসের 20 তারিখ। পারিবারিক জীবনের দিক থেকে অগাস্ট মাসটি মেষ রাশির ব্যক্তিদের জন্য অনুকূল হবে। শুক্র মাসের শুরুতে বুধের সাথে উপস্থিত থাকবে পঞ্চম ঘরে, সে কারণে পারিবারিক জীবনে এবং পরিবারে সুখ থাকবে। পরিবারে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। অগাস্ট মাসের 1 তারিখ থেকে 19 তারিখের মধ্যে বাড়িতে ফ্যামিলি গেট টুগেদার হতে পারে এবং বাড়িতে কোনো মান্যগণ্য লোক ব্যক্তি যেমন সাধু কিংবা গুরু আগমন হতে পারে। এ মাসে দেবগুরু বৃহস্পতি মঙ্গলের সাথে আপনাদের দ্বিতীয় ঘরে থাকবে, সে কারণে পুরনো কোনো সম্পত্তি বিক্রি করার কথাও আপনারা ভাবতে পারেন এবং অগাস্ট মাসের 11 তারিখ থেকে অগাস্ট মাসের 15 তারিখের মধ্যে আপনারা নতুন বাড়িতে শিফটও করতে পারেন। বাড়িতে অগাস্ট মাসের 1 তারিখ থেকে অগাস্ট মাসের 19 তারিখ পর্যন্ত খুব খুশির পরিবেশ থাকবে। তারপর সূর্য পঞ্চম ঘরে প্রবেশ করলে পিতামাতার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে আপনাদের। ভাই বোনেরা এ মাসে ভালো দায়িত্ব পালন করবে। তবে অগাস্ট মাসের 21, 22, 23, 24 এবং 25 তারিখ কারোর সাথে আপনারা ঝগড়াঝাটি করবেন না, ঝগড়াঝাটি অ্যাভয়েড করবেন এই স্পেসিফিক ডেটগুলোতে। আর্থিক দিক থেকে অগাস্ট মাসটি মেষ রাশির ব্যক্তিদের জন্য অনুকূল হবে। এ মাসে বুধ ও শুক্র পঞ্চম ঘরে বসে একাদশ ঘরকে দেখবে, যেখানে শনি বক্রী অবস্থায় উপস্থিত থাকবে। সে কারণে আপনাদের আয় বৃদ্ধি হবে এবং আপনাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাবেন। মাসের শুরুতে বৃহস্পতি ও মঙ্গল আপনাদের দ্বিতীয় ঘরে অবস্থান করবে।
সে কারণে আপনাদের আর্থিক অবস্থাকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে এবং আপনারা জমি কিংবা সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সাফল্য পেতে পারেন, যা পরিবারে আরও সুখ বৃদ্ধি করবে। এরপর অগাস্ট মাসের 16 তারিখে সূর্য পঞ্চম ঘরে প্রবেশ করলে আপনারা সরকারি ক্ষেত্র থেকে ভালো আর্থিক লাভ করতে পারেন। তবে আপনাদের দ্বাদশ ঘরের রাহু পুরো মাস থাকবে, সে কারণে আপনাদের খরচ অতি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। আর্থিক দিক থেকে এ মাসে অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে অতিরিক্ত খরচা করলে আপনারা আর্থিক লাভের কিছুই অনুভব করতে পারবেন না। সে কারণে অত্যাধিক ক্রমবর্ধমান ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ আপনাদের করতেই হবে, না হলে আপনাদের ওপরে অতিরিক্ত বোঝা ফেলবে, যা আপনাদের আর্থিক অবস্থাকে নাড়িয়ে দিতে পারে। শেয়ার মার্কেট কিংবা স্টক মার্কেটে শেয়ার কিংবা স্টক সেল করার জন্য সবচেয়ে ভালো সময় থাকবে অগাস্ট মাসের 1, 2 এবং 5 তারিখ। আর শেয়ার কিংবা স্টক মার্কেটে ফার্দার ইনভেস্টমেন্টের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় থাকবে অগাস্ট মাসের 16, 17, 18 এবং 19 তারিখ। ফাইন্যান্সিয়ালি সবচেয়ে ভালো সময় থাকবে অগাস্ট মাসের 1, 2, 3, 4 এবং 5 তারিখ। অগাস্ট মাসের 1 তারিখ থেকে 19 তারিখের মধ্যে বাড়িতে আপনাদের কিছু ভালো চমৎকার ঘটনা ঘটবে। তৈরি থাকুন বন্ধুরা। স্বাস্থ্যের দিক থেকে অগাস্ট মাসটি মেষ রাশির ব্যক্তিদের জন্য মধ্যম হবে। আপনাদের রাশির অধিপতি মঙ্গল মাসের শুরু থেকে 25 তারিখ পর্যন্ত আপনাদের দ্বিতীয় ঘরেই থাকবে এবং শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে। তারপর 26শে অগাস্ট আপনাদের তৃতীয় ঘরে চলে যাবে। সে কারণে আপনাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। আপনাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তবে ষষ্ঠ ঘরে কেতুর উপস্থিতি এবং দ্বাদশ ঘরে রাহুর উপস্থিতি আপনাদেরকে মাঝে মধ্যেই নিজের প্রতি উদাসীন করে তুলবে। আর আপনাদের একাদশ ঘরে শনি বক্রী অবস্থায় থাকবে, সে কারণে কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা কখনো কখনো আপনাদেরকে সমস্যায় ফেলতে পারে। সে কারণে স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেবেন। হেলথ ওয়াইজ একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে অগাস্ট মাসে 21, 22, 23, 24 এবং 25 তারিখ। আমি যে আমার ভিডিওতে যে ডেটগুলো আমি মেনশন করি সেগুলো কোথাও নোট ডাউন করে নেবেন অথবা ক্যালেন্ডারে মার্ক করে নেবেন, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আর আগে থেকেই সচেতন থাকতে পারবেন। জীবনে ভালো থাকতে এবং জীবনের সব সমস্যা দূর করতে কি প্রতিকার করবেন মেষ রাশির ব্যক্তিরা এ সময়, এবার আমি আপনাদেরকে বলবো, ভালো করে শুনে নিন। সবার প্রথম প্রতিকার, প্রত্যেক দিন সকালে স্নান টান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র ধারণ করে কপালে সাদা চন্দন কিংবা কেশর দিয়ে তিলক লাগিয়ে তারপর বাড়ি থেকে বের হবেন যে কোনো কাজে। নাম্বার 2, প্রত্যেক দিন সকালে স্নান টান সেরে শুদ্ধ বস্ত্রে আপনারা তামার পাত্রে অল্প কেশর, অল্প আতপ চাল আর অল্প জল একসঙ্গে মিশিয়ে সূর্য দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করবেন। নাম্বার 3, শ্রাবণ মাসের যে কোনো সোমবার, শ্রাবণ মাস অলরেডি একদম দোরগোড়ায়, শ্রাবণ মাসের যে কোনো সোমবার বাড়িতে কিংবা মন্দিরে শিবের রুদ্রাভিষেক করবেন। এতে জীবনের সব সমস্যা আপনারা সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। আমার এই ভিডিওটাকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে একটা বেল আইকনের বাটন আছে, সেটা টিপে দেবেন, কারণ নিয়মিত যে ভিডিওগুলো আমি আনছি সেটা সবার আগে আপনারা জানতে পারবেন।
তাছাড়া পরিবার কিংবা আত্মীয় কিংবা বন্ধুবান্ধব কারো যদি ভিডিওটার প্রয়োজন হয় তাহলে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দেবেন। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন কিংবা কোনো মতামত থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানান, আমি চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তরটি দেব। ধন্যবাদ।